केंद्र सरकार वालों अनलॉक 2 दियां गाइडलाइंस जारी कर दी गई ने। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक इस तहत बंद रहेंगे। सो हुण अनलॉक 2 दियां नवीं गाइडलाइंस जारी की गई ने, जिस तहत स्कूल कॉलेज लगातार बंद रहेंगे। 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। रात का कर्फ्यू 10 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन तो बाहर होर राहत देने का ऐलान किया गया। कंटेनमेंट जोन च होर सख्ती दे नाल लॉकडाउन लागू होवेगा। सो नवीं गाइडलाइंस जारी की गई ने। कंटेनमेंट जोन दे विच होर सख्ती दे नाल लॉकडाउन जो है वो लागू होवेगा। केंद्र सरकार वालों अनलॉक 2 दियां गाइडलाइंस जारी की गई ने। दस दें कि अनलॉक 2 दियां जो नवीं गाइडलाइंस ने उसके मुताबिक स्कूल कॉलेज एजुकेशनल अते कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कौमांतरी उड़ाना ते मेट्रो रेल ते भी रोक बरकरार रखी गई है। सो कंटेनमेंट जोन तो बाहर होर राहत देने का ऐलान किया गया है, लेकिन समाजिक धार्मिक ते सियासी कट ते रोक जारी रहेगी। सो कंटेनमेंट जोन छोड़ सख्ती दे नाल लॉकडाउन जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल अते मनोरंजन पार्कां ते भी रोक जारी रहेगी। सो नवीं गाइडलाइंस जिहड़ियां ने वो जारी की गई ने। अनलॉक 2 के तहत स्कूल कॉलेज एजुकेशनल अते कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कौमांतरी उड़ाना ते मेट्रो रेल ते भी रोक बरकरार रखी गई है। इस अलावा समाजिक धार्मिक अते सियासी इकट्ठ ते भी रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल अते मनोरंजन पार्कां ते भी रोक जारी रहेगी। हुण रात का कर्फ्यू 10 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन तो बाहर होर राहत देने का ऐलान किया गया। कंटेनमेंट जोन में होर सख्ती दे नाल लॉकडाउन लागू होवेगा। घरेलू उड़ाना ते सवारी ट्रेनां नूं पहला तो जारी सीमित गिणती विच चलाउण दी इजाजत दी गई है। कर्फ्यू दौरान बसां, ट्रेनां, हवाई जहाज तो उतरन वाले लोकां नूं उन्हां दे घर तक जाण लई कर्फ्यू विच छूट दित्ती गई है। उद्योगिक यूनिट्स विच काम करने वाले लोकां नूं भी कर्फ्यू दौरान आवाजाही दे विच छूट दित्ती गई है। सो फिलहाल जिस तरह दे नाल हुण असीं अपने सहयोगी नवीन शर्मा दे नाल गल करदे हां, जिस तरह अनलॉक 2 दियां नवीं गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां ने। सो की कुछ इस दे नाल असर पएगा और किस तरह दे नाल जिहड़े लोग इस अनलॉक 2 दी गाइडलाइंस नूं लै रहे ने। नवीन कोल चलदे हां, लुधियाना मौजूद ने। नवीन, अनलॉक 2 दियां हुण नवीं गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां ने। हालांकि स्कूल कॉलेज होण या जो जिस तरह दा भावें पोलीटिकल गैदरिंग होवे, तमाम गैदरिंग से रोक जिहड़ी है वो बरकरार रखी गई है। मैट्रो सेवावां हले भी बंद ने। बिल्कुल रदा, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के मरीज भी वध रहे हैं और मरीजों के वधन के नाल क्योंकि भारत सरकार ने डिसीजन लिया, चाहे वो रेल गड्डियां दे विच जिहड़े सफर करते हैं, क्योंकि स्पैशल ट्रेनां ही अजे तक जिहड़ियां चल रही ने और इस दे विच कई तरह दी जिहड़ियां गाइडलाइंस है वो लित्तियां गईयां ने। चाहे वो गड्डियां दे विच जदों सफर करते हैं, जिहड़े मुसाफर जदों कर्फ्यू लग्या हुंदा रात नूं उन्हां नूं सिर्फ ढिल दित्ती गई है। जिन्ने भी कंटेनमेंट एरिए ने उत्थे हजे तक सख्ती बरकरार है और कई तरह दी गाइडलाइंस है होर भी सख्ती है। चाहे जिहड़े बाजार खुलते हैं, गैर जरूरी समान दी दुकानां ने उन्हां नूं शाम नूं 5 बजे तक चाहे वीकेंड ते बंद करन दे पहले ही पंजाब सरकार ने आदेश दिते ने। सो लगातार क्योंकि जिहड़ी चैन वध रही है कोरोना वायरस दी, उस दे उत्ते ठल पाउण दे लई भारत सरकार ने यह फैसला लिया और कई तरह दी जिहड़ियां गाइडलाइंस है वो जारी कीतियां ने। और वो गाइडलाइंस जारी करन दे नाल इन्ना जरूर है कि लोग तो जागरूक हो ही रहे हैं, क्योंकि अज प्रधानमंत्री 4 बजे के करीब उन्होंने ट्वीट किया कि वो देशवासियों को संबोधन करेंगे। सो कई ना किधरे 4 बजे जो संबोधन करेंगे और कोरोना वायरस के बारे जो लगातार प्रधानमंत्री कई बार इंटरव्यू के जरिए सामने आ चुके हैं और देशवासियों को कई बार जागरूक भी कर चुके हैं। चाहे वो मास्क की गल हो, चाहे वो ग्लव्स की गल हो, चाहे वो सुरक्षा की गल हो, लोगों यही अपील करते हैं प्रधानमंत्री के अपनी सुरक्षा तुहानू खुद करनी है और तुसी खुद जागरूक होना है, क्योंकि हजे तक जिहड़े कोरोना वायरस के मरीज है उन्हां दी गिनती लगातार वध रही है। चाहे हौली हौली जिहड़ी जिंदगी है वो पटड़ी ते आ रही है, पर अनलॉक 2 और जिहड़ा हुण दोबारा जिहड़ा भारत सरकार ने जिहड़ी है हिदायतां जारी कीतियां ने, जिस दे विच कई तरह के गाइडलाइंस है उस नूं लैके भी जिहड़ी है लोकां नूं जागरूक कर रही है और अपील कर रही है कि इस दे विच चाहे वो उड़ाना होण, चाहे वो रेल गड्डियां होण, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग के जरिए जिहड़े मुसाफिर सफर करते हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਪਸ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਤੋਂ ਬੈਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸੀ ਰਾਧਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 59 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਪ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 59 ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ Facebook ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 59 ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 20 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੰਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 59 ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ ਵੀ ਅੱਜ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 59 ਐਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵੀਨ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੋਗੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਲੌਕ 2 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਜੀ ਰਾਧਾ, ਬਿਲकुल ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲੌਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਪਾਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਲੌਕ 2 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਲੌਕ 2 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੌਣਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਾਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ तमाम ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵੀਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੋਗੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।